Салом алейкум, ака чо кардисан? Худ кардисан? Ва алейк сайкор омадем рашкадим айко. Ака амирӯз дар ютуб яда ҳофизи худ монад дидем нашуд аввал чӣ гуфтанӣ? Ин амоз ҳамис ҳар рӯз гавза дистарани. Ҳами шабнам офем. Ака шабнам ку. Уна ки буд я тайга чишмош транг уна Фируза гуфт ки ҳами ягон ҳунарманди Ӯзбекистон мардуми Ӯзбекистон ҳунармандошона пас намезананд гуфтам. Охи ҳами хитона пас мезане. Бас ки не брои бирена ҳами ҳофизӣ. Айнами чам ина мино айкуяташ. Тамоми вуҷуди баданаш метавон хай майла кӯю. Я ор фонограмма мехонам. Ина шабрам ако соли 2003 хондагӣ будаму байча ҳозирам хондастар. Фонограмма овозиш дига намешавад, ки дар вақти интервю мегира овозиш ранг мардак меброяд. Нега чумши бас ки не брои айнозияи кароматло аз Садриддин Наҷмиддин ибрат бигирем. Хай Садриддин Наҷмиддин кадом байди шаки азиёт кардагӣ набошад, фонограмма мехонад. Не ки шумо 13 сол шуд ҳоли ҳамон байда хондасе, бо мора мега ки пас не ки ҳоҷӣ, вале ҳоҷӣ буда, шабнам. Бас ки не бахто бире овруи мардуми тоҷика да заина бахто ҳамин чихе бошем дар ҷой бошем набошем. Оврумо камта баланда тоҷике. Шумо тон сафед хелте чунчи ақора донед. Давше бахто бире ягош официанткагӣ бикне, ягон кор дига бикне. Ростут гуфта гӯхи бас ки фонограмма хонда 18 сол шуд хиёл мекунем овози дига нашида ранги Юрий Шатунов. Бас ки охи Юрий Шатунов ғавсида. Инам ха гуфтанем. Давше бас кинем. Ман ҳамин 3-4 ҳофизам мешиносам. Нозияи Кароматло, Садриддин ки ҳай ду тай дигам бо аста охи. Бас кине дафт кине шуми. Ҳамон намешаё ой. яда ҳофизи худ монад дидем нашуд аввал чӣ гуфтанӣ? Ин амоз ҳамис ҳар рӯз гавза дистарани. ҳами шабнам офем. Ака шабнам ку. уна ки буд я тайга чишмош транг уна Фируза гуфт ки ҳами ягон ҳунарманди Ӯзбекистон мардуми Ӯзбекистон ҳунармандошона пас намезананд гуфтам. Охи ҳами хитона пас мезане. Бас ки не брои бирена ҳами ҳофизӣ. Айнами чам ина мино айкуяташ. Тамоми вуҷуди баданаш метавон хай майла кӯю. Я ор фонограмма мехонам. Ина шабрам ако соли 2003 хондагӣ будаму байча ҳозирам хондастар. Фонограмма овозиш дига намешавад, ки дар вақти интервю мегира овозиш ранг мардак меброяд. من 40 ساله عمر دارم و اولاد و اجدادمان بسیار است. از کلاب تا دوشنبه همه امان تو را دوست می‌داریم. دعای خیر به شما می‌دهم. یک سوال دارم داملای عزیز. در حیات غمدار هستم. بسیار غمدار هستم از حساب فرزندهایم. آیا درست است که من از خدا طلب کنم که تیزتر جانم را گیرد؟ از دنیا مانده شدم. با احترام مخلصی شما. یعنی بسیار از در اصل امروز غم و دیقت انمی مشکلات هایی که بالای ما و شما آمده است، باور که آدم وادار میکند که از همین دنیا بیزار می شود. وقتی آدم قرضدار می شود، وقتی آدم بیچاره بی وطن می شود، در بدر می شود، بعدا مجبور می شود که پروردگار آخی همین حیات برای من چی در کار است؟ خدایا از این گونه حیات برای من مردن خیلی بهتر است. گفته هر یک انسان از حساب همین معرکه های بیجای ما و شما، از همین آزارهای زیاد، عاقبت چی می شوند؟ دلمانده دنیا می شوند. اگرچند این برادر شکایت دارد که از فرزندهایم که فرزندهاش از دنیا می گذشته است و هرچی تلاش دارد صاحب فرزند نمی شود. فرزندای بوایش هم از دنیا گذشتند. بسیار غمدار بوده است. لیکن من چی میگویم؟ تمنای مرگ پیغمبر خدا میگوید که راوی این حدیث هم ابو هریره است و لفظ بخاری هم است، حدیث متفق علیه هم است که رسول اکرم میگوید لا یتمنى احدکم الموت. هیچ بنده خدا
حقوق ندارد در دنیا که آرزو کند که خدایا جان مرا بگیر. تمنا و آرزوی مرگ هیچ کدام ما و شما نداریم. خداوند این حقوق به ما و شما نداده است که شما از آن جهت که غمدار هستین، بیمار هستین، در بدر هستین، بازم این از خدا باز طلب کن که خدایا جان مرا بگیر. این در شما حقوق ندارین. زیرا پیغمبر خدا در دوام این حدیث چی میگوید؟ اما محسنا فلعله یزداد اما مسیئا فلعله یستعتب. اگر نیکوکار باشید شاید که نیکی های شما باز به مردم برسد. شما آرزوی مرگ نکنید. میگوید اگر ممکن که شما را خدا فعل خوب داده است، از فعل خوب شما چندین آدم دیگر بهره‌ور شود. شما نیکوکار باشین، از نیکی های شما چند آدم دیگر باز استفاده برد. اما مسیئا، اگر شما بدکار باشین شاید این که به سوی خدا توبه کنید. یعنی هیچ وقت مرگ شما طلب نکنید. عزیزان خدا در شعرها میگویند که هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا، هر غم، هر مشقت، هر بیماری که خداوند از آسمان و یا میپرتاید، عزیزان ما و شما میگویند که اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. اول وی در خانه میزند که وی خانه نمازخوان هستند، با حیا هستند، خانه هست که شب خیز هستند، خانه هست که دائم به عبادت هستند، خانه هست که دائم در عبادت مشغول هستند. انا بلا اولین بار در انمیخ خانه ها مهمان می شود. از این خاطر من چی میگویم؟ من میگویم که این برادری که در این غم و دقت گرفتار است، تو هم یکی از بنده های نیکبخت خدا بدهی. انشاءالله این غم و دقت تو همه دور می شود. این دنیا اونقدر دنیای نیست. انشاءالله در پیش شادی های زیاد داری. در قیامت انشاءالله گردن تو بلند می شود. این فرزندایی که از تو میگذرن همه اینها شفاعت کننده تو در روز قیامت می شوند. خدا رحمت کند. امام عبدالله ابن عباس در کتابا حکایه میکنند که چند وقت بیچاره خانه‌اش آمده بود. مثل همین فرزندای ما و شما که سرسان و سرگردان بیچاره ها، زنها و کودک ها را پرتافته و برای پنجشنبگی آتش و برای هفته آتش دیگر نه روسیه مانده است نه دولت های خارجه مانده است، در بدر شدن. عبدالله ابن عباس هم چند مدت بیچاره از خانه دور شده است. فرزندهاش یاد کرد، بار میگوید بعد به خانه آمد. بالا یک اسب میگد سوار بود عبدالله ابن عباس. از یک جویبار میگد اسبش گذشت کرد. از اون جانب یک مرد از همون همسایه‌داری هاشان پیش راه عبدالله را گرفت. گفت عبدالله گفت با تو گفت یک خبری ناخوش میدهم. حضرت عبدالله غمگین شدند، گفتند من چند مدت نبودم، این چی خبر باشد؟ گفت همان فرزند دوستداری که تو داشتی از دنیا گذشت. عبدالله که چند مدت فرزند ندیده بود. فرزند این میوه دل است. فرزند بی نهایت شیرین است. حضرت در حال از پایان شدن میگد و جای نماز پرتافتند، 2 رکعت نماز خواندند. این مرد بازگشته گفت عبدالله گفت من به تو خبر مرگ فرزند میدهم و در کار تو حیرت ماندم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. گویا بنده خدا گفت در اصل گفت این خبری تو گفت جگری مرا ریش کرد، این خبری تو مرا بسیار گفت ناراحت کرد، لیکن تو بیخبر هستی که خدا در قرآن گفته است ای کسانی که ایمانی بر خدا دارید هر وقتایی که طلب کمک میکنید، طلب یاردم از خدا میکنید، با نماز و با صبر کنید، نماز خوانید، صبر کنید، این حالت از خدای خود کمک طلب کنید. ان الله مع الصابرین، این حالت خدا همراه صابران است. از این خاطر این برادری که
فرزند خود از دست میدهد.